Hello everyone. In last lecture, we discussed about the transducer introduction and the some part of classification. So in this lecture, we will discuss about the transducer classification first. We discuss about the transducer classification. In last lecture, I told you we classified the transducer in different way. आपण ज्यावेळी ट्रान्झ्युसर वाढवून क्लासिफाय करतो त्याच्यामध्ये बरेचसे टाइप्स आहेत ट्रान्झ्युसर क्लासिफाय करण्यासाठी. त्यातले काही टाइप्स तुमच्या सिलेबसला आहेत. कारण ट्रान्झ्युसर हा खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स मधला किंवा हा ह्यूज पार्ट आहे आणि त्यामधला काहीसा पार्ट तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे हे लक्षात ठेवा. So transducers are classified using different way, and some of the classification we are discussing here in your syllabus. त्यातले काहीच क्लासिफिकेशन पण आपण तुमच्या सिलेबस मध्ये डिस्कस करणार आहोत. Now, using activity, what I said, using activity of transducer, there is a classification. Then, using properties of transducer, there is a classification. Then there is a working principle of transducer, there is a classification. Then again, using the specification of transducer, there is a classification. So classification करण्यासाठी different ways आहेत ट्रान्झ्युसर मध्ये. ओके, पण तुमच्या सिलेबस मध्ये दोनच वेज आपण स्टडी करणार आहोत. एक तर युजिंग ऍक्टिव्हिटी क्लासिफाइड द ट्रान्झ्युसर and second thing the using the working principle. त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे त्याच्यावर आपण ट्रान्झ्युसर क्लासिफाय करणार आणि फर्स्ट थिंग म्हणजे काय तर युजिंग ऍक्टिव्हिटी. नाउ इन फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्झ्युसर activity means what? Activity means we are providing the supply. We are providing the supply or not, that is called activity in transducer. हे लक्षात घ्या. आपण त्या ट्रान्झ्युसरला सप्लाय देणार की नाही ओके ही म्हणजे ऍक्टिव्हिटी आहे या ट्रान्झ्युसर मध्ये हे लक्षात. सो युजिंग दिस ऍक्टिव्हिटी वी क्लासिफाय द ट्रान्झ्युसर इनटू टू बेसिक टाइप्स. फर्स्ट वन that is active transducer. So I can write here the type for activity. So first type is there, that is active transducer, or we can say passive. दोन टाइप्स असतात म्हणून इथे मी लिहितो डायरेक्टली. So first category जी आहे क्लासिफिकेशन मध्ये ती काय आहे using activity of transducer. Activity of transducer आपण ही कॅटेगरी यूज करणार आहोत आणि या कॅटेगरीचा यूज करून आपण ट्रान्झ्युसर क्लासिफाय करणार आहोत. तर या क्लासिफिकेशन मध्ये पुन्हा दोन बेसिक टाइप्स येतात. पहिला जो टाइप आहे तो पॅसिव्ह ट्रान्झ्युसर, आपण काय म्हणतो त्याला पॅसिव्ह ट्रान्झ्युसर, आणि जो दुसरा टाइप आहे वाढ दॅट इज कॉल्ड ऍक्टिव्ह ट्रान्झ्युसर. So there are two types, passive and active transducer in this classification. So look here, just I told you the passive and active. So if we are providing the supply or if we are not providing the supply, then what happens? So that is called activity, and that's why this classification under the activity classification of a transducer. हे लक्षात घ्या. सो इथे मी दोन टाइप्स दिलेले आहेत पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह. So these are the first two types, or using these two types we can distinguish now again the transducer. या दोन टाइपचा यूज करून आपण पाहू ट्रान्झ्युसर काय करतो डिस्टिंग्विश करतो. म्हणजे पॅसिव्ह टाइप मध्ये कुठले ट्रान्झ्युसर्स येतात आणि ऍक्टिव्ह टाइप्स मध्ये कुठले ट्रान्झ्युसर येतात. सो इथे फर्स्ट वी कॅन अंडरस्टँड here what is meant by passive transducer and what is meant by active transducers. Okay, so look here, first we will discuss about the passive transducer. इथे आपण पहिल्यांदा passive transducer डिस्कस करूया. So what is the passive transducer? So passive transducer means it needs external supply. It's need external supply.
So look at here, friend. Whenever we can provide the battery or external supply to that transducer, so that kind of transducer are under the passive transducer. So passive transducers need the external power supply. काय म्हणलं मी, पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर जे असतात बघा, त्याला एक्सटर्नल पॉवर सप्लायची गरज असते आणि जर तो आपण प्रोव्हाइड नाही केला तर ते वर्क करत नाही. रिमेंबर दॅट. So whenever we can provide the external power supply, then and then only they are in work or they are working, we can say. And when we cannot provide their external power supply, then they cannot work. For example, thermistor. Thermistor is one example. And in this thermistor, there is a needed to provide the external power supply. हे लक्षात घ्या आपण. Thermistor मध्ये आपल्याला external power supply provide करावा लागतो. आणि जर आपण external power supply provide नाही केला तर तो वर्क होत नाही. Like strain gauge is there. Strain gauge हा एक ट्रान्सड्यूसर आहे. ओके, थर्मिस्टर तर आपण ऐकलंय बाळांनो, थर्मिस्टर म्हणजे काय, तर इट विल बी सेन्स द टेम्परेचर. तो काय करतो, टेम्परेचरचं कन्वर्जन चेंजिंग रेझिस्टन्स मध्ये करतो, बट विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. व्हाट आय सेड, विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. रिमेंबर दॅट. अँड दॅट्स व्हाय इट इज अंडर पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर. स्ट्रेन गेज आपण कुठे बघतो, जे वेट मशीन्स असतात ज्याच्यावर आपण वेट चेक करतो बाळा, तो त्या वेट मशीन्स वर डेफिनेटली काय असतो, तर स्ट्रेन गेज असतो. ओके, आणि त्या स्ट्रेन गेज वर आपण प्रेशर अप्लाय करतो आणि ज्यावेळी त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करतो then what happens, the resistance of that transducer will be changed. Again it is depends on the resistance property, remember that. ओके, तर त्या ट्रान्सड्यूसरचा रेजिस्टन्स चेंज होतो आणि रेजिस्टन्स चेंज झाला की ऑब्वियसली काय होतात, व्हॅल्यूज मध्ये चेंज होतात. So it depends on pressure. So pressure will be converted into change in resistance. So that is the work of what, strain gauge. Remember that. हे strain gauge चं वर्किंग प्रिन्सिपल आहे आणि याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय कनेक्ट करावा लागतो तरच तो वर्क करतो. अदरवाइज तो वर्क करत नाही. म्हणजे जर नुसता आपण तो ट्रान्सड्यूसर कनेक्ट केला सर्किटला, इट इज नॉट अफेक्टेड. त्याच्यावर काही इफेक्ट होत नाही. तो फक्त कनेक्ट नाही करायचा आहे, तर विथ पॉवर सप्लाय कनेक्ट करायचा आणि त्यामुळे तो अंडर कशाच्या येतो, पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर. सो रिमेंबर दॅट, व्हॉट इज मीन बाय पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर. सो व्हेन वी कॅन से द ट्रान्सड्यूसर नीड एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय, so that is under passive transducer. So that's why I can write here, the passive transducer needs external power supply. External power supply. Passive transducer need external power supply, and that's why it is also called as externally powered transducer. म्हणून त्याला अजून एक नाव आहे बाळांनो, externally powered ट्रान्सड्यूसर. त्याला अजून आणखी एक नाव आहे, तर एक्सटर्नली पॉवर्ड ट्रान्सड्यूसर. म्हणून त्याला आपण एक्सटर्नली पॉवर्ड ट्रान्सड्यूसर म्हणतो, बिकॉज इट्स नीडेड एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय अँड देन ओनली इट वर्क. हे लक्षात घ्या, त्यावेळी ते वर्क होतील, अदरवाइज ते वर्क होणार नाही. ओके, मी फॉर एक्झाम्पल सांगितलं, एक्झाम्पल आहे. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं, पहिलंच एक्झाम्पल आहे थर्मिस्टर. ओके, थर्मिस्टर एक एक्झाम्पल आहे. दुसरं एक्झाम्पल सांगितलं मी स्ट्रेन गेज. आणि हे कुठे यूज करतात ते पण मी सांगितलं. ऍक्च्युअली स्ट्रेन गेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. ओके, पण दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रान्सड्यूसर. And what is the basic principle of strain gauge? It will be converting pressure in terms of changing resistance. And for that purpose, it requires external supply. Remember that. आणि त्या थिंग साठी त्याला एक्सटर्नल सप्लाय लागतो, तरच तो कन्वर्जन करू शकतो, अदरवाइज नॉट. ओके, सो दॅट इज strain gauge, and then there is a thermistor. These are the two examples of passive transducer. So what we should remember here, in passive transducer, always remember that it needs external power supply. त्याला external power supply आपल्याला द्यावा लागतो, तरच ते वर्क होतात.
ओके, आणि म्हणूनच त्याला आपण काय म्हणतो, एक्सटर्नली पॉवर ट्रान्सड्यूसर. बऱ्याच वेळी एमसीक्यू मध्ये विचारलं गेलेलं आहे. ओके, पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर्स आर ओके सेल्फ जनरेटिंग. सो अशा पद्धतीचे ऑप्शन्स असतात आणि त्याच्यामध्ये करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे, एक्सटर्नली पॉवर. ओके, सो पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हटलं की एक्सटर्नली पॉवर ट्रान्सड्यूसर, हे लक्षात घ्या. एक्सटर्नल पॉवर आपल्याला तिथं प्रोव्हाइड करावी लागते. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट कॅटेगरी वी कॅन से इन ट्रान्सड्यूसर. विच ट्रान्सड्यूसर? ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर मधली फर्स्ट कॅटेगरी आहे म्हणून हे लक्षात घ्या. आता दुसरी कॅटेगरी आपण शिकणार आहोत, दॅट इज ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण फर्स्ट कॅटेगरी बघितली. आता दुसरी कॅटेगरी मी इथे लिहितो, तर दॅट इज कॉल्ड ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. और एक और क्वेश्चन को विचारलेला आहे, एक्सप्लेन और डिफरेंशिएट द पैसिव ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर. के लक्षात एक्सप्लेन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. जेव्हा बरेचसे क्वेश्चन्स रिपीट झालेले आहेत. ओके, सो त्यासाठी हा पॉइंट महत्त्वाचा आहे. तर सेकंड कॅटेगरी आहे त्याच्यातली ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. आता ऍक्टिव्ह म्हणजे काय असेल सांगा. आता आपण पॅसिव्ह बघितलं जस्ट, आता ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर मध्ये काय असणार? ऑब्वियसली ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. लक्षात घ्या, ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर्स मध्ये आपल्याला एक्सटर्नल पॉवर सप्लायची रिक्वायरमेंट नसते. ओके, सो देयर इज ए नो नीड ऑफ वी कॅन से एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. And that's why this kind of transducers are called self-generating transducer. What I said? Self-generating transducer. कारण त्यांची पॉवर ते स्वतः जनरेट करतात. And that's why these transducers are called self-generating transducer. Remember that. आणि म्हणूनच या ट्रान्सड्यूसरला काय म्हटलं जातं? Self-generating transducer असं म्हटलं जातं. Is it clear to all of you? Now I can write here the active transducer. What is meant by active transducer? They does not need, or we can say does not need, or doesn't require someone, does not need external power supply. External power supply. External power supply. They does not need external power supply, and that's why power महत्वाचं. That's why it is called self generating transducer. म्हणून त्याला काय म्हणतात? Self generating transducer म्हणतात. Self generating transducer. आणि आता याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल कुठले कुठले आहे? तर फर्स्ट एक्झाम्पल आहे थर्मोकपल. एक्झाम्पल इन दैट एक्झाम्पल यू कैन से फर्स्ट एक्झाम्पल इज थर्मोकपल. त्यानंतर piezoelectric transducer. सेकंड एक्झाम्पल piezoelectric transducer. त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल आहे सोलर सेल. So these are the other active transducers because this transducer does not require external power supply. Remember that. So it does not need the external power supply, and that's why these transducers are called the active transducer. ओके, हे क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवा की ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणजे. आता जस्ट मी सांगितलं अबाउट द ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर, इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. याचा अर्थ काय की त्याला आपल्याला एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय कनेक्ट करावा लागत नाही. वी कांट कनेक्ट देअर एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय अँड स्टील दे आर वर्किंग. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय न कनेक्ट करता सुद्धा वाळू ते वर्क करतात. सो अशा पद्धतीचे ट्रान्सड्यूसर कुठले कुठले आहेत? तर थर्मोकपल आहे, पिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्यूसर्स आहेत, त्यानंतर सोलर सेल आहे. सो पिझो इलेक्ट्रिक दॅट इज द पार्ट ऑफ युअर सिलेबस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सोलर सेल वी डिस्कस अबाउट वी डिस्कस इन फिजिक्स. ओके, आणि थर्मोकपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. रिमेंबर दॅट. थर्मोकपल आपण नाही बनवणार. तर इथं आपल्याला ऍक्टिव्ह मध्ये पिझो इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्यूसर फक्त स्टडी करायचा आहे. सोलर सेल आपण ऑलरेडी फिजिक्स मध्ये स्टडी केलेला आहे. ओके, अँड दिस ट्रान्सड्यूसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. थर्मोकपल फिजिक्स मध्ये सुद्धा नाही आणि याच्यामध्ये सुद्धा नाही, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सुद्धा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? All of you understood this part? Any doubts here?
in passive and active transducer? Tell me fast. We'll start now next point. If it is clear. Yes, very good. So now we are moving towards next point. Next category of classification. And just I told you the next category is nothing but what? The working principle. So using working principle, we are now distinguish the ट्रान्सड्यूसर. आता वर्किंग प्रिन्सिपलचा यूज करून सुद्धा आपण ट्रान्सड्यूसर म्हणून डिस्टिंग्विश करू शकतो, लक्षात घ्या, किंवा क्लासिफाय करू शकतो. So second thing is here using working principle. We can classify transducer using working principles of transducer. आता जे आपण ट्रान्सड्यूसर क्लासिफाय करणार आहोत त्याचे वर्किंग प्रिन्सिपल यूज करून. आता वर्किंग प्रिन्सिपल म्हणजे काय, तर कन्वर्जन. हे मी ऑलरेडी सांगितलं. फॉर एक्झाम्पल थर्मिस्टर. The thermistor convert the temperature in terms of what? The change in resistance. किंवा heat in terms of what? Change in resistance. मी हे सांगितलेलं आहे ऑलरेडी. सो ह्यालाच आपण काय म्हणतो, बेसिक प्रिन्सिपल म्हणतो. हे लक्षात घ्या. ओके, बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल म्हणतो. वर्किंग प्रिन्सिपल म्हणजे काय असतं, तर कन्वर्जन वन फॉर्म ऑफ एनर्जीचं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये जे आपण कन्वर्जन करतो, ते कन्वर्जन म्हणजेच काय आहे, तर त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. हे लक्षात घ्या. आणि त्या कन्वर्जन नुसार, त्या वर्किंग प्रिन्सिपल नुसार आपण ट्रान्सड्यूसर्स काय करतो, क्लासिफाय करतो. ओके, सो त्याच्यामध्ये पहिला टाइप आहे तो म्हणजे मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर. हे लक्षात घ्या. मेकॅनिकल किंवा प्रेशर ट्रान्सड्यूसर पण म्हणतात मोस्ट ऑफ टाइम. तो हे लक्षात घ्या. So mechanical transducer. So first type is there mechanical transducer. Mechanical transducer. आता मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर्स मध्ये कुठले कुठले टाइप्स येतात किंवा कुठले कुठले ट्रान्सड्यूसर्स येतात. आता मेकॅनिकल म्हणजे काय, वी कॅन अप्लाय द प्रेशर. तो प्रेशर अप्लाय ज्याच्यावर आपण करतो, सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज देयर प्रेशर. हे लक्षात घ्या, किंवा फोर्स असू शकते. सो दॅट इज अंडर मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर. मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय, ज्याच्यावर आपण फोर्स अप्लाय करतो किंवा प्रेशर अप्लाय करतो आणि ज्याची मूवमेंट होते, त्या ट्रान्सड्यूसरची काय होते, मूवमेंट होते, डिस्प्लेसमेंट होतं. अशा ट्रान्सड्यूसरला आपण मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर मध्ये कन्सिडर करतो. हे नीट लक्षात घ्या. मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय बाळांनो, तर ज्या ट्रान्सड्यूसरचं डिस्प्लेसमेंट होतं किंवा ज्या ट्रान्सड्यूसरवर आपण फोर्स अप्लाय करतो, प्रेशर अप्लाय करतो, that kind of transducers are under the mechanical transducer. For example, strain gauge is here and second example is LVDT. So इथे मी डायरेक्टली एक्झाम्पल देतो. सो पहिलं एक्झाम्पल जे आहे ते स्ट्रेन गेज आहे. याच्यामध्ये स्ट्रेन गेज आणि दुसरं काय आहे, LVDT. सो हा LVDT आपण इन डिटेल स्टडी करणार आहोत इन युअर सिलेबस. रिमेंबर that. We are going to study this LVDT in your syllabus. Okay. सो हा LVDT आपल्याला सिलेबस मध्ये तुमचं स्टडी करायचं. मी सांगितलं ऑलरेडी स्ट्रेन गेज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. रिमेंबर that. But this is under the mechanical transducer. So हे दोन मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेन गेज आणि LVDT. LVDT म्हणजे काय असतं, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. व्हॉट आय सेड, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. दॅट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ व्हॉट, LVDT. ओके, तो हा LVDT आपल्याला इन डिटेल्स तुमच्या सिलेबस मध्ये बघायचा आहे. So that is under which category? Then mechanical transducer. कुठल्या कॅटेगरीच्या अंडर येतो तो, मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसरच्या कॅटेगरीच्या अंडर येतो. हे लक्षात घ्या. आणि मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर म्हणजे मी काय सांगितलं, ज्या ट्रान्सड्यूसर मध्ये डिस्प्लेसमेंट होतं. ओके, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी काय असते, मोस्टली डिस्प्लेसमेंट असते. आणि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी काय असते, प्रेशर अदरवाइज फोर्स. हे लक्षात घ्या. पहिली जी एनर्जी असते ती काय असते, प्रेशर किंवा काय असतो, फोर्स असतो. आणि दुसरी जी एनर्जी असते काय असते, तर डिस्प्लेसमेंट मोस्टली. ओके, सो दीज काइंड ऑफ कन्वर्जन्स, दीज काइंड ऑफ वर्किंग प्रिन्सिपल्स आर अंडर मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर. हे लक्षात घ्या. त्याचे वर्किंग प्रिन्सिपलचे, या रिलेटेड ज्या वर्किंग प्रिन्सिपलचे जे ट्रान्सड्यूसर्स आहेत ते सगळे मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर्स असतात. त्यातले इथं दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत, एक स्ट्रेन गेज आणि LVDT. मी स्ट्रेन गेजचं वर्किंग प्रिन्सिपल सांगितलं. स्ट्रेन गेज मध्ये आपण काय करतो, प्रेशरच अप्लाय करतो आणि प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, तर त्याचं चेंज इन रेझिस्टन्स मध्ये कन्वर्जन होतं.
आणि स्ट्रेन गेज कुठे यूज करतो हे पण मी सांगितलं. आता हे कुठे यूज करतो का सांगतोय मी, कारण ते सिलेबस मध्ये नाही. सो जे सिलेबस मध्ये आहे ते आपण इन डिटेल बघणार आहोत. व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट ट्रान्सड्यूसर. ओके, पण जे सिलेबस मध्ये नाही त्याचा यूज कुठे होतो ते पण मी तुम्हाला सांगतोय. स्ट्रेन गेजचा यूज आपण कुठे करतो, जे आपल्या वेट मशीन्स असतात ज्याच्यावर आपण वेट चेक करतो. ओके, त्या मोस्टली सगळ्या वेट मशीन मध्ये काय असतात, स्ट्रेन गेज असतात, हे लक्षात घ्या. आणि हे स्ट्रेन गेज काय करतात, ज्यावेळी आपण त्या वेट मशीनवर स्टँडअप होतो किंवा उभारतो त्याच्यावर, त्यावेळी काय होतं, तर ज्यावेळी आपण त्याच्यावर उभारले जातो त्यावेळी काय होतं, प्रेशर अप्लाय होतं त्या स्ट्रेन गेजवर. आणि प्रेशर अप्लाय झाल्यामुळे त्या स्ट्रेन गेजची लेंथ ऑफ वायर काय होते, चेंज होते. And we know that the length is directly proportional to what? The resistance. So जसं आपलं वेट असेल त्या पद्धतीनं त्या वायरची लेंथ काय होते, चेंज होते. त्या स्ट्रेन गेजची लेंथ काय होते, चेंज होते. आणि स्ट्रेन गेजची लेंथ चेंज झाली की लक्षात घ्या काय होतं, देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टन्स बिकॉज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, रेजिस्टन्स. ओके, आणि त्यामुळे त्याचा रेजिस्टन्स चेंज होईल. आणि रेजिस्टन्स चेंज झाला आणि जर तिथं आपण एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय करंट केला तर ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरंट करंट फॉर डिफरंट वेट्स, हे लक्षात घ्या. आणि तिथं काय जनरेट होतो, डिफरंट करंट जनरेट होतो फॉर डिफरंट वेट्ससाठी. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण तिथं वेट मेजर करतो आणि तो सिग्नल दिला जातो प्रोसेसिंग युनिटला आणि त्याच्यावर काय होते, प्रोसेस होते. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेन गेज. ओके, आणि एलव्हीडीटी बद्दल मी का नाही सांगत आहे, कारण पुढे जाऊन आपल्याला एलव्हीडीटी इन डिटेल स्टडी करायचा आहे. Is it clear to all of you? So this is under the mechanical transducer. Now next type is there, that is thermal transducer. Thermal transducer. आता थर्मल ट्रान्सड्यूसर कुठले कुठले आहे, तर पहिला म्हणजे कुठला बाळो, तर थर्मिस्टर. So there is a first example, that is thermistor, and second one, that is thermocouple. ओके, आता व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ थर्मल ट्रान्सड्यूसर. हे थर्मल ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर काय येतात, कारण काही ट्रान्सड्यूसर असे आहेत की ज्यामध्ये टेम्परेचरचं कन्वर्जन आपण चेंज इन रेजिस्टन्स मध्ये करतो किंवा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये करतो. ओके, नेहमी चेंज इन रेजिस्टन्स होईल असं नाही. ओके, दुसरी ही एनर्जी असू शकते. सो रिमेंबर दॅट व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट थिंग, द टेम्परेचर ऑर हीट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. आणि जे ट्रान्सड्यूसर्स ह्या बेसिक प्रिन्सिपल वर वर्क करतात ते सगळे कशाच्या अंडर येतात, थर्मल ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतात. रिमेंबर दॅट. सो दिस ट्रान्सड्यूसर्स वी आर कन्सिडरिंग अंडर दी थर्मल ट्रान्सड्यूसर. ओके, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी काय पाहिजे, टेम्परेचर किंवा हीट पाहिजे. जसं मेकॅनिकल मध्ये मी सांगितलं, देयर इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रेशर और फोर्स, and it will be converted into displacement. Similarly, in thermal transducer, the first form of energy is temperature or heat, and it will be converted into other form of energy like change in resistance is there. Okay, so obviously there is a change in current also. So electrical signal मध्ये सुद्धा काय होईल, चेंज होईल. So अशा पद्धतीचे जे वर्किंग प्रिन्सिपलच्या रिलेटेड ट्रान्सड्यूसर्स असतात, they are under which category, thermal transducer category. And there is an example, thermistor and thermocouple. So this thermistor were studied in our syllabus. हा thermistor जो आहे तो आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. Thermocouple is not a part of our syllabus. ओके, thermocouple हा आपल्या सिलेबसचा पार्ट नाहीये, हे लक्षात घ्या. Thermocouple is active transducer, remember that. तो याच्यामध्ये सुद्धा आपण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह डिस्टिंग्विश करू शकतो. आता थर्मिस्टर, एलव्हीडीटी आणि स्ट्रेन गेज, सो दीज आर अंडर पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर, हे लक्षात घ्या. जे आता मी 4 एक्झाम्पल्स दिले त्याच्यामधला ऍक्टिव्ह कुठला आणि पॅसिव्ह कुठला हे पण आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, सो पॅसिव्ह कुठले कुठले आहेत, स्ट्रेन गेज आहे, एलव्हीडीटी आहे, थर्मिस्टर आहे, आणि थर्मोकपल इज ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. कारण थर्मोकपल मध्ये बघा आपण 2च वायर यूज करतो. ओके, 2 वायर्स आर देयर, आणि त्या 2 वायर्स, एक कोल्ड वायर असते, एक हॉट वायर असते, आणि त्या दोन्ही वायरचा यूज करून आपण टेम्परेचर सेन्स करतो, हे लक्षात घ्या. आणि ते टेम्परेचरचं डायरेक्टली कन्वर्जन काय होतं, चेंज इन करंट मध्ये होतं. Okay, and there is a no need of external power supply. That's why we can consider this is under the active transducer. Remember that thermocouples are under active transducer. Okay, आता thermocouples आपण बऱ्याच मी लॅब मध्ये बघतो. There is a one metal. Okay, जर आपण त्या कशामध्ये डीप केला
हॉट वॉटर मध्ये डीप केला तर काय होतं बघा मग तिथं, तर तो मेटल स्प्रेड आउट होतो म्हणजे मेल्ट होतो आणि ऑब्वियसली इट विल बी गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर. तो जे आपण थर्मोकपल्स लॅब मध्ये यूज करतो बघा, त्याला फक्त तुम्ही एक्सटर्नल सप्लाय कनेक्ट केलाय का? नाही. बऱ्याच वेळा आपण फिजिक्सच्या लॅब मध्ये बघतो थर्मोकपल्स असतात, ओके, किंवा केमिस्ट्रीच्या लॅब मध्ये सुद्धा असतात थर्मोकपल्स. आणि ज्यावेळी आपण वॉटर हीट करतो आणि त्याच्यामध्ये तो डीप करतो थर्मोकपल, तो त्यावेळी आपण कुठेही तिथं एक्सटर्नल सप्लाय कनेक्ट करत नाही, हे लक्षात घ्या. आणि त्यामध्ये जो मेटल असतो तो काय होतो, मेल्ट होतो आणि इट विल बी शो द व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर. 27 डिग्रीज इज देयर किंवा 28 डिग्री असेल, 60 डिग्री असेल, इट डिपेंड्स ऑन दॅट वॉटर टेम्परेचर. हे लक्षात घ्या. तो काय करतो, ती व्हॅल्यू डायरेक्टली शो करतो विदाउट कनेक्टिंग एनी पॉवर सप्लाय. And that's why these thermocouples are under the active transducer. Remember that. लक्षात आलं? आपण बऱ्याच वेळी लॅब मध्ये बघतो की थर्मोकपल्स आपल्या लॅब मध्ये अवेलेबल असतात, फिजिक्सचे असतील किंवा केमिस्ट्रीचे असतील, तर ते लॅब मध्ये अवेलेबल असतात. तर त्या थर्मोकपलचा यूज काय असतो बाबा, वी कॅन चेक देअर टेम्परेचर युजिंग दी थर्मोकपल, ओके. आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड असतो किंवा जो पार्ट असतो तो काय होतो, मेल्ट होतो. आणि मेल्ट झाल्यामुळे काय होतं, तर इट विल बी शोज दी रिडिंग, ओके. आणि तो मेल्ट कसा होतो, ऍज पर दी टेम्परेचर. हे लक्षात घ्या, ऍज पर दी टेम्परेचर तो काय होतो, मेल्ट होतो. सो दॅट इज द थर्मोकपल. इज इट क्लियर? नाउ दी नेक्स्ट कॅटेगरी आफ्टर मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर अँड थर्मल ट्रान्सड्यूसर, देयर इज ए नेक्स्ट टाइप दॅट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर. जो आपण नेक्स्ट टाइप बनवणार त्याच्यामध्ये तो कुठला आहे, मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर. आता मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय, इट बेस्ड ऑन मॅग्नेटिक प्रिन्सिपल. आता फॉर एक्झाम्पल इंडक्शन कॉइल, ओके, किंवा सर्ज कॉइल, हे दोन ट्रान्सड्यूसर्स आहेत. कुठले कुठले, इंडक्शन कॉइल आणि सर्ज कॉइल. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ व्हॉट, द मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर. इंडक्शन कॉइल एक आहे आणि सर्ज कॉइल एक आहे. सो हे दोन एक्झाम्पल जे आहेत ते कशाचे आहेत, तर मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसरचे एक्झाम्पल, बिकॉज इट वर्क्स ऑन मॅग्नेटिक वर्किंग प्रिन्सिपल. त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होत असते, ओके. आणि ते त्या वर्किंग प्रिन्सिपल, मॅग्नेटच्या वर्किंग प्रिन्सिपल वर वर्क होतात आणि म्हणूनच आपण काय म्हणतो त्यांना, मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर्स म्हणतो. सो आता मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर जी कॅटेगरी आहे, तो त्याच्यामध्ये वर्किंग प्रिन्सिपल कशाच्या रिलेटेड पाहिजे, तर मॅग्नेटिक फील्डच्या रिलेटेड पाहिजे, हे लक्षात घ्या. आणि ज्यावेळी वर्किंग प्रिन्सिपल मॅग्नेटिक फील्डच्या रिलेटेड असेल, तो दिस ट्रान्सड्यूसर्स आर अंडर मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर्स. रिमेंबर, हे ट्रान्सड्यूसर्स कशाच्या अंडर येतात, तर मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतात. लक्षात येतं? आणि त्याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत, इंडक्शन कॉइल आणि सर्ज कॉइल, सो दीज आर द टू ट्रान्सड्यूसर्स which is based on the magnetic field, and that's why these are under the magnetic transducers. Remember that, okay. आणि हे दोन्ही टाइप्स वाढ आपल्या सिलेबस मध्ये नाही आहे, फक्त आपण लर्न करण्यासाठी इथं बघतोय, ओके. So these two types are not part of our syllabus, remember that, but these are the transducers and these transducers are work on the magnetic field principle. Is it clear? And that's why it is called the magnetic transducer. Next type is there, that is fourth type, radiation transducer. आता radiation transducer कुठले कुठले, ज्याच्यावर आपण लाईट रॅडिएट करतो किंवा डिफरंट लाईट जे आहेत त्या आपण त्याच्यावर रॅडिएट करतो, ते सगळे जे ट्रान्सड्यूसर्स आहेत ते कशाच्या अंडर येतात, रॅडिएशन ट्रान्सड्यूसरच्या अंडर येतात. नाउ द रॅडिएशन ट्रान्सड्यूसर्स आर नथिंग बट ही फोटो ट्यूब्स आहेत, तिथं फोटो डायोड्स आहेत, सोलर सेल आहे, ओके. सो दीज आर दी radiation transducer. Remember that. So इथे मी फॉर एक्झाम्पल इथे काही एक्झाम्पल फोटो ट्यूब्स असतात, ओके. फोटो ट्यूब ट्रान्सड्यूसर असतात, त्यानंतर फोटो डायोड्स असतात, ओके. फोटो डायोड आपण फिजिक्स मध्ये बघितलेला आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बघितलेला आहे फोटो डायोड. देन देयर इज अ सोलर सेल. So these are the radiation transducer. हे सगळे काय आहेत बाबा, तर radiation transducer आहे, लक्षात घ्या. आता radiation transducer का म्हणायचं याला, तर this is called radiation transducer because this depends on light. हे लक्षात घ्या, it depends on radiation. ते radiation वर डिपेंड आहे, म्हणून याला काय म्हणायचं, radiation transducer म्हणायचं. आता radiation म्हणजे काय, इन टर्म्स ऑफ लाईट फॉर एक्झाम्पल आपण त्याच्यावर लाईट काय करणार, इन्सिडेंट करणार. And when we can incident the light,
there is a change in resistance, there is a change in voltage, there is a change in electrical signal. So there are different properties in other energy. Remember that. Other energy मध्ये काही असू शकतं, पण बेसिक तो जी एनर्जी असणार आहे ती काय असणार आहे, लाईट असणार आहे किंवा आपण काय म्हणू, रेडिएशन चालू. ओके, सो ज्यावेळी आपण त्याच्यावर रेडिएशन इमिट करणार, obviously there is a change in resistance or change in electrical signal. Okay, so that is the working principle of that kind of transducer, and that's why they are under radiation transducer. Remember that. Okay, आता for example मी केलेले फोटो ट्यूब, फोटो डायोड आणि सोलर सेल. Okay, photo tubes असतात, these tubes are working on the light. Similarly photo diodes are there, these photo diodes again working on the light. हे आपण फिजिक्स मध्ये बघितले, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये पण बघितले 11th ला. त्यानंतर solar cell again we discuss in physics syllabus. So what is the solar cell? We can emit their light, and then what happens, there is a change in voltage, and that's why it is called photovoltaic cell. त्याच्या व्होल्टेज मध्ये काय होतं, चेंज होतं, आणि तो फोटोव्होल्टाइक, त्याला फोटोव्होल्टाइक सेल सुद्धा म्हणतात. आता या तिन्ही ट्रान्झिस्टर मध्ये, हे जे तिन्ही ट्रान्झिस्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये फोटो ट्यूब आणि फोटो डायोड, these are the passive transistor. Remember that. And the solar cell is active transistor. Okay, हे दोन passive आहेत, they needed external power supply, and this one is the active transistor. It does not need external power supply. These transistors are self generating. Okay, induction coil and surge coil both are passive transistors. Remember that. Induction coil and surge coil, okay, magnetic transistor मधले हे दोन्ही सुद्धा काय आहे, passive. They need external supply, and then only they are working. Remember that. And that's why these under passive category also. Okay, आणि यामध्ये मी सांगितलं फोटो ट्यूब आणि फोटो डायोड, these are under the what we can say passive category, and this solar cell is under active category. आणि इथं तुमच्या सिलेबस मध्ये आपल्याला फक्त फोटो डायोड स्टडी करायचं, हे लक्षात घ्या. We are going to study here photo diode. Is it clear to all of you? Transistor types कळाले, using activity and using working principle. So these are the types of transistor. Is it clear to all of you? सगळ्यांना समजले पाहणो, इथं काय डाऊट आहे? Yes. Okay, now we are discussing here next point after classification. We are discussing here next point is selection criteria of transistor. That is again very important. Most of the time हा question विचारलेला आहे आपण exam ला, mostly repeated question म्हणतो आपण. What is factor affected for the selection of transistor? अशा पद्धतीचा क्वेश्चन बऱ्याचशी पोस्ट म्हणून विचारलेला आहे. What factors affected to select the transistor, or what are the criteria for selection of transistor? ट्रान्झिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी काय क्रायटेरिया आहेत किंवा काय फॅक्टर्स आहेत, ते बऱ्याच वेळी एक्झाम मध्ये 3 आणि 4 मार्क्स साठी हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. Okay, mostly this question is asked for 3 marks, and sometimes this question is already asked for 4 marks. Okay, म्हणून मी विचारलेल्या क्वेश्चन बद्दल सांगतो प्रीवियस बोर्ड एक्झाम मध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 मध्ये. ओके, ते लक्षात ठेवा, त्यामुळे हा पॉइंट खूप महत्त्वाचा आहे. काय पॉइंटचं नाव आहे, सिलेक्शन ऑफ ट्रान्झिस्टर. सिलेक्शन ऑफ ट्रान्झिस्टर. So clear, selection of transistor consists 3 basic types. काय म्हटलं मी, सिलेक्शन ऑफ ट्रान्झिस्टर पुन्हा 3 बेसिक टाइप्स मध्ये डिवाइड होतं. तर ते टाइप्स आपण 1 बाय 1 बघणार आहोत पाहून इथं. तर नीट लक्ष द्या, मी आता जे काही एक्सप्लेन करतो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट फॅक्टर्स आर अफेक्टेड टू सिलेक्टिंग द ट्रान्झिस्टर, अशा पद्धतीचा क्वेश्चन विचारला होता. किंवा काय म्हणलं होतं, स्टेट द डिफरंट कॅटेगरीज फॉर सिलेक्टिंग द ट्रान्झिस्टर. कॅटेगरीज लिहा ट्रान्झिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी, असा एक क्वेश्चन विचारला होता. सो अशा रिलेटेड क्वेश्चन विचारले जातात ज्याच्यामध्ये सिलेक्शन ऑफ ट्रान्झिस्टर किंवा फॅक्टर्स ऑफ ट्रान्झिस्टर असा वर्ड असेल, त्यावेळी तुम्हाला हे सगळं एक्सप्लेन करायचं आहे, लक्षात ठेवा. जे आता मी सांगणार आहे, you should explain this all things whenever question is asked for selection of transistor or factors of transistor.
हे लक्षात ठेवा. फॅक्टर्स ऑफ ट्रान्सड्यूसर. बऱ्याचशा फॅक्टर्स ऑफ ट्रान्सड्यूसर कुठले कुठले असा एक प्रश्न विचारलेला आहे. This type of question is asked in your exam. Remember that. So whenever the factors of transducer and selection of transducer, you should explain now these things. जे आता मी सांगणार. Is it clear to all of you? Now look here. What is the first factor in selection of transducer? So before starting the selection of transducer, always remember that without transducers in real life, we cannot sense the parameters or physical quantity. हे लक्षात घ्या. ट्रान्सड्यूसर जर आपण यूजच नाही केला तर बाळा आपण फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करू शकत नाही. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याचशा ऍप्लिकेशन्स मध्ये आपल्याला फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कराव्या लागतात. फॉर एक्झाम्पल प्रेशर मेजर करावं लागतं, फोर्स मेजर करावा लागतो, टेम्परेचर मेजर करावं लागतं. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर मेडिकल अप्लायन्सेस मध्ये बऱ्याच वेळा आपण टेम्परेचर मेजर करत असतो. बॉडी टेम्परेचर असेल, ओके, डिफरंट टेम्परेचर्स असतात, आपण ते मेजर करतो मेडिकल ऍप्लिकेशन्स मध्ये सुद्धा. ओके, मेडिकल सायन्स म्हणतो आपण त्याला. तर जर हे बॉडी टेम्परेचर जर आपण डिफरंट वेने जर मेजर केलं, जर त्याच्यामध्ये ऍक्युरेसी नसेल तर काय होईल? आता सध्या कोविड-19 चालू आहे, तर या कोविड मध्ये बाळांनो जर आपलं टेम्परेचर चुकीचं आलं तर काय होईल बाळांनो? जर 100च्या अबव गेलं तर काय होईल? डेफिनेटली आपल्याला ऍडमिट व्हावं लागेल, बरोबर ना? सो हे टेम्परेचर आपण कसं चेक करतो? तर देयर आर डिफरंट सेन्सर्स, टेम्परेचर सेन्सर, टेम्परेचर ट्रान्सड्यूसर्स आलं आणि त्या टेम्परेचर ट्रान्सड्यूसरचा यूज करून आपण ते टेम्परेचर मेजर करतो. हे लक्षात घ्या. आणि जर त्या ट्रान्सड्यूसर मध्ये ऍक्युरेसी नसेल, they cannot define the accurate value. Remember that. And if they cannot define the accurate value, then what happens? हे लक्षात घ्या बाबा. जर त्या ट्रान्सड्यूसरनी accurate value दाखवलीच नाही तर काय होईल? जर टेम्परेचर आता माझं 96 डिग्री सेल्सिअस असेल बॉडी टेम्परेचर आणि जर त्या ट्रान्सड्यूसरने त्या सेन्सरने माझं टेम्परेचर 102 दाखवलं तर काय होईल बाबा? ऑब्वियसली that is very what we can say, ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. सो ज्यावेळी आपण ट्रान्सड्यूसर सिलेक्ट करतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये कुठले कुठले क्रायटेरिया असले पाहिजे आणि तो ट्रान्सड्यूसर आपण कसा सिलेक्ट करणार आहोत, त्याच्यामध्ये ऍक्युरेसी आहे की नाही, सेन्सिटिव्हिटी आहे की नाही. ओके. सो या सगळ्या गोष्टी मॅटर्स करत असतात. कारण आपण हे जे ट्रान्सड्यूसर्स आहेत ते रिअल लाईफ मध्ये यूज करतो का? जे आपण बॉडी टेम्परेचर चेक करतो, आता सध्या तुम्ही बघत असाल, जे आपण बॉडी टेम्परेचर चेक करतो, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रान्सड्यूसर. रिमेंबर दॅट. अँड देयर वी कॅन यूज द थर्मल ट्रान्सड्यूसर. तिथे आपण कुठले ट्रान्सड्यूसर यूज करतो? थर्मल ट्रान्सड्यूसर यूज करतो. आणि त्या ट्रान्सड्यूसर्स मध्ये बाबा ऍक्युरेसी असणं खूप महत्त्वाचं आहे. अँड इफ देयर इज नो ऍक्युरेसी, पॉइंट मध्ये प्लस मायनस झालं तर चालतं, पॉइंट मध्ये प्लस मायनस झालं तर ठीक आहे. पण जर व्हॅल्यू मध्ये प्लस मायनस झालं, +5 किंवा +10 होत असेल, then this is not good, or we cannot say this transducer is poor transducer. Remember that. म्हणजे आपण काय म्हणतो की त्या ट्रान्सड्यूसरची ऍक्युरेसी नसणार आहे, त्या ट्रान्सड्यूसरची सेन्सिटिव्हिटी काय असणार आहे? कमी असणार. सो दिस फॅक्टर्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टंट. रिमेंबर दॅट. ओके. आणि म्हणूनच आपण हा पॉइंट शिकतोय, सिलेक्शन ऑफ ट्रान्सड्यूसर. सो सिलेक्शन ट्रान्सड्यूसर सिलेक्ट करताना आपल्याला कुठले कुठले पॅरामीटर्स बघितले पाहिजे, कुठले कुठले पॅरामीटर्स चेक केले पाहिजे, दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. ओके. सो ज्यावेळी आपण ट्रान्सड्यूसर एखाद्या डिव्हाइसशी कनेक्ट करतो तर तिथं एक इनपुट डिव्हाइस असते, एक आउटपुट डिव्हाइस असते, आणि इन बिटवीन देयर इज अ प्रोसेसिंग युनिट. मी आधी पण सांगितलं इन प्रिव्हियस लेक्चर, आय टोल्ड यू देयर इज अ वन प्रोसेसिंग युनिट and that is very important for the transducer. Remember that. Without processing unit we cannot connect the transducer. आणि ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय तर इनपुट डिव्हाइस. जर आपण डिस्टिंग्विश करायला गेलो तर इनपुट डिव्हाइस, then processing unit is there, and then output device. हे तीन पॅरामीटर्स महत्त्वाचे आहेत. ओके. इनपुट डिव्हाइस, प्रोसेसिंग युनिट आणि आउटपुट डिव्हाइस. आणि इनपुट डिव्हाइस म्हणजे काय बाबा? इथं आपण ट्रान्सड्यूसर कनेक्ट करणार आहोत. आणि जेव्हा आपण ट्रान्सड्यूसर कनेक्ट करणार आहोत तर ट्रान्सड्यूसरच नसतील तर आपण फिजिकल क्वांटिटी काय करू शकत नाही? सेन्स करू शकत नाही. हे लक्षात. फिजिकल क्वांटिटीज कुठल्या कुठल्या? प्रेशर आहे, टेम्परेचर आहे, ते ऑलरेडी मी सांगितलेलं आहे, फोर्स आहे. सो दिस क्वांटिटी we are measuring in our day to day life. त्या आपण क्वांटिटीज बऱ्याचशा ऍप्लिकेशन्स मध्ये किंवा आपल्या रिअल लाईफ मध्ये आपण त्या क्वांटिटीज मेजर करत असतो. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर असू दे. ओके. आणि ते मेजर करण्यासाठी ट्रान्सड्यूसर परफॉर्म व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल.
And without transducers, we cannot measure that thing, that kind of physical quantity. Remember that. ट्रान्सड्यूसरचा यूज न करता आपण त्या फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करू शकत नाही बाबा. And that's why the selection of transducer is very important. So in that selection of transducer, the first basic type is the transducer type. त्याच्यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे तो काय आहे? ट्रान्सड्यूसर टाइप आहे. आता इकडे लक्ष द्या, ट्रान्सड्यूसर टाइप म्हणजे काय? जसं मी मगाशी सांगितलं, इफ वी आर गोइंग टू चेक देअर बॉडी टेम्परेचर, तर तिथं मी प्रेशर ट्रान्सड्यूसर यूज करणार का? ऑब्वियसली नाही. कारण मी तिथं प्रेशर ट्रान्सड्यूसर यूज करू शकत नाही. तिथं मला कुठल्या टाइपचा ट्रान्सड्यूसर यूज करायचा आहे? तर थर्मल टाइपचा, जेणेकरून मी बॉडीचं टेम्परेचर मेजर करू शकते. हे लक्षात घ्या. आता फॉर एक्झाम्पल मला वेट चेक करायचा आहे, तर मी तिथं टेम्परेचर किंवा थर्मल ट्रान्सड्यूसर यूज करू शकतो का? नाही यूज करू शकतो. हे लक्षात ठेवा. So that is under transducer type. So selecting the transducer type, that is very important. And select the transducer type, it depends on that application. हे लक्षात घ्या. ट्रान्सड्यूसर सिलेक्ट करण्यासाठी त्याचा ऍप्लिकेशन, तुम्ही काय ऍप्लिकेशन डिझाइन करणार आहे ते खूप महत्त्वाचं. जसं मी सांगितलं, आता मला वेट मशीन डिझाइन करायचे, तर वेट मशीन डिझाइन करण्यासाठी मी ऑब्वियसली तिथे कुठले ट्रान्सड्यूसर यूज करणार? प्रेशर ट्रान्सड्यूसर यूज करणार. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं स्ट्रेन गेज, मोस्ट आपण स्ट्रेन गेज यूज करतो. ओके, सो स्ट्रेन गेज इज प्रेशर ट्रान्सड्यूसर किंवा मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर सुद्धा म्हणतात त्याला. ओके, आणि तो यूज केल्यानंतर आपण काय करू शकतो? आपल्या बॉडीचं वेट मेजर करू शकतो. सेकंड मी एक्झाम्पल सांगितलं, इफ आय एम गोइंग टू चेक माय बॉडी टेम्परेचर. ओके, मला आता माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर चेक करायचं आहे, सो हे ऍप्लिकेशन मला डिझाइन करायचं आहे. तर त्या ऍप्लिकेशनसाठी ट्रान्सड्यूसरचा टाइप कुठला असेल? So that type is thermal transducer. Remember that. काय मी तिथं प्रेशर ट्रान्सड्यूसर यूज करू शकतो? नाही, ऑब्वियसली नाही बा. ओके, सो तिथं मला कुठला ट्रान्सड्यूसर यूज करावा लागतो? थर्मल ट्रान्सड्यूसर यूज करावा लागतो. And then I can check my body temperature. Remember that. So that is under the transducer type. So selecting the type in a transducer, that is very important thing. And how to select? We can type the as per your application. जे काय तुमच्या ऍप्लिकेशन तुम्ही डिझाइन करणार आहात, त्या ऍप्लिकेशन वर त्या ट्रान्सड्यूसरचा टाइप असतो डिपेंड असतो. तर टाइप कुठली आहे? वी नो दॅट मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर इज देअर, पॅसिव्ह ऍक्टिव्ह तर येतात. तर हे बेसिक टाइप झाले. जर आपण वर्किंग प्रिन्सिपल नुसार जर डिस्टिंग्विश करायला गेलो तर देयर इज अ मेकॅनिकल, देन थर्मल ट्रान्सड्यूसर इज देअर, रेडिएशन ट्रान्सड्यूसर इज देअर. ओके, सो दॅट मॅग्नेटिक ट्रान्सड्यूसर आर देअर. सो दॅट काइंड ऑफ ट्रान्सड्यूसर कन्सिस्ट दी टाइप्स. ओके, आता हे टाइप्स आपण कशी डिसाइड करतो? As per the working principle. इथं वर्किंग प्रिन्सिपल खूप महत्त्वाचं. To select the transducer type, the working principle of that transducer is very very important. जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं, मला टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. आय कॅनॉट यूज द प्रेशर ट्रान्सड्यूसर. हे लक्षात घ्या. प्रेशरचं कन्व्हर्जन मला करून चालेल का तिथं? नाही. मला टेम्परेचरचे कन्व्हर्जन करणारे ट्रान्सड्यूसर्स रिक्वायर्ड आहे. हे लक्षात घ्या. Okay, so that is under the transducer type. So that is the first factor or first criteria of selecting the transducer, that is transducer type. So I'll come to this transducer type. Now second criteria is the transducer specification. Second जो criteria आहे समजला किंवा फॅक्टर आहे तो म्हणजे कुठला आहे? ट्रान्सड्यूसर स्पेसिफिकेशन. आता याच्यामध्ये पुन्हा दोन सब टाइप्स येतात. ट्रान्सड्यूसर स्पेसिफिकेशन मध्ये पुन्हा दोन सब टाइप्स येतात. पहिला जो सब टाइप आहे दॅट इज कॉल्ड फिजिकल स्पेसिफिकेशन. पहिला जो सब टाइप आहे त्यामध्ये तो कुठला आहे? फिजिकल स्पेसिफिकेशन. आता फिजिकल स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय येतं? तर त्या ट्रान्सड्यूसरची साइज आहे. ओके, त्या ट्रान्सड्यूसरची हाईट येते. हे लक्षात घ्या. ओके, त्यानंतर त्या ट्रान्सड्यूसरचं वेट येतं. तो यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी येतात. पॅकेज येतो, त्याचा डायमीटर येतो, तो डायमीटर इज देयर, पॅकेज इज देयर. So these are the specification, or we can say these are the physical specification of the transducer: size, height, weight, diameter, and package. So these are the physical specification of the transducer. Remember that. So that is the first subtype in a transducer specification. काय म्हटलं मी? नीट लक्ष द्या. तर पहिली जी गोष्ट आहे ती म्हणजे काय?
ट्रान्झ्युसर टाइप बघितला आपण फॅक्टर्स मध्ये. दुसरी थिंग कुठली आहे तर ट्रान्झ्युसर स्पेसिफिकेशन. याच्यामध्ये पुन्हा दोन सब टाइप्स येतात. मी आता सांगितलं. पहिला म्हणजे कुठला तर फिजिकल स्पेसिफिकेशन आणि दुसरा येतो तो कुठला येतो बाळांनो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. रिमेंबर दॅट. आता मी काय सांगितलं फिजिकल स्पेसिफिकेशनचा अर्थ काय की त्याच्यामध्ये आपण काय कॅटेगरीज बघणार त्या ट्रान्झ्युसरची साईज, त्या ट्रान्झ्युसरची हाईट, त्या ट्रान्झ्युसरचं वेट काय, त्या ट्रान्झ्युसरचं डायमीटर काय आणि त्या ट्रान्झ्युसरचं पॅकेज काय. आता फॉर एक्झाम्पल त्या गोष्टी का रिक्वायर्ड असतात. दुसरी जर मला एखादं टेम्परेचर मेजर करायचं आहे ओके फॉर दिस रूम तर मला एक छोटासा किंवा एखाद्या बॉक्स मधलं मला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे तर मी थर्मल सेन्सर जो आहे किंवा थर्मल ट्रान्झ्युसर आहे खूप छोटा यूज करतो. ओके आता फॉर एक्झाम्पल माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर मला मेजर करायचं आहे त्यावेळी मी ट्रान्झ्युसर जो आहे तो काय करणार त्याची साईज खूप छोटी असणार आहे, त्याची हाईट खूप छोटी असणार. ते लक्षात घ्या. जर मी माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी जर मी मोठा ट्रान्झ्युसर यूज केला थर्मल सेन्सर यूज केला किंवा थर्मल ट्रान्झ्युसर यूज केला तर चालेल का बाळांनो? ती साईज मोठी असून चालणार नाही कारण त्याला रिक्वायर्ड पॉवर काय असणार आहे जास्त असणार आहे. हे लक्षात घ्या. सो बाकीचे स्पेसिफिकेशन त्याच्यामध्ये ऍड होतात. सो whenever we can select the transducer, the size of the transducer is very important, the height of the transducer is very important. आता मला बॉडी टेम्परेचर चेक करायचं आहे, छोटासा ट्रान्झ्युसर रिक्वायर्ड आहे तो चालतो. किंवा जर मी एकदम 12 फूट किंवा 20 फूटचा जर ट्रान्झ्युसर यूज केला चालेल का? एवढे मोठे ट्रान्झ्युसर नसतात पण मी सांगतो इथं तसं करून चालेल का आपल्याला? नाही चालत. हे लक्षात घ्या. सो हाईट इज इम्पॉर्टंट. वेट जसं वेट जास्त असून चालेल का? नाही. So again, weight, this parameter is very important. Diameter depends on that size and height. Remember that. Okay, diameter कशावर डिपेंड असतो? त्या साइज आणि हाईट वर डिपेंड असतो. ओके, त्यानंतर पॅकेज म्हणजे काय असतं तर त्याचा ओव्हरऑल जे आपण काय म्हणतो एरिया तो कव्हर करतो त्याला आपण पॅकेज म्हणतो. किती एरिया मध्ये तो किंवा त्याचा डायमीटर किती आहे तो थोडक्यात पॅकेज म्हणजे काय त्याचं डायमीटर असतं. ते लक्षात घ्या. तो किती एरियामध्ये स्प्रेड आउट झालाय तो ट्रान्झ्युसर किती एरियामध्ये स्प्रेड आउट झाला त्याला आपण काय म्हणतो पॅकेज म्हणतो. हे लक्षात घ्या. सो दिस फिजिकल स्पेसिफिकेशन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सिलेक्ट द ट्रान्झ्युसर. ओके, सो ज्यावेळी आपण एखादं ऍप्लिकेशन रन करणार आहोत किंवा एखादं ऍप्लिकेशन डिझाइन करणार युजिंग ट्रान्झ्युसर सो दिस क्रायटेरिया दिस फॅक्टर्स आर इम्पॉर्टंट. ओके, नाउ इन दॅट सेकंड फॅक्टर दॅट इज कॉल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. आता टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मध्ये काय येतं तर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मध्ये येतो सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द ट्रान्झ्युसर. ओके, याच्यामध्ये काय येतो बघा सेन्सिटिव्हिटी. त्यानंतर ऍक्युरसी. ओके, सेन्सिटिव्हिटी आणि ऍक्युरसी खूप महत्त्वाचं आहे टेक्निकल मध्ये. In technical, the sensitivity of transducer and activity of transducer is very, very important. So this is under technical specification. Just I told you in transducer selection criteria, there is a second type that is transducer specification. And its transducer specification there are again two subtypes: physical specification and technical specification. And technical specification मध्ये काय आहे sensitivity आणि accuracy. त्याच्याबद्दल मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं. जर मला बॉडी टेम्परेचर चेक करायचं असेल पहा तर मला त्याच्यामध्ये ऍक्युरसी पाहिजे. जर ट्रान्झ्युसर मध्ये ऍक्युरसी पाहिजे. जर ऍक्युरसी नसेल तर काय होईल मी सांगितलं. कारण आता माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर सपोज 96 डिग्री सेल्सिअस असेल आणि जर त्या ट्रान्झ्युसर मध्ये ऍक्युरसी नसेल then what happen? Obviously this transducer does not show the accurate value of my body temperature. Remember that. And that is under accuracy. And that is under sensitivity. ते लक्षात घ्या. सेन्सिटिव्हिटी आणि ऍक्युरसी असलीच पाहिजे त्या ट्रान्झ्युसरला. आणि जर ऍक्युरसी नसेल then we cannot use this kind of transducers. Remember that. Because these transducers are not useful. 96 च 96.1 चालतं बाळांनो पण 96 च 102 चालत नाही हे आपल्याला माहिती आहे. नाहीतर काय व्हावं लागेल ऍडमिट व्हावं लागेल. Is it clear to all of you? So this technical specifications are again very, very important. And last parameter that is compatibility. Compatibility of transducer. Compatibility of transducer. So clear? In this selection criteria, there is an environmental condition.
तर हा जो लास्टचा टाईप आहे त्याच्यामध्ये काय असतं बाळांनो, तर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आहे. आता environmental conditions म्हणजे काय? तर for example, there is a temperature, that is one kind of environmental condition. Then radiations are there. So if radiations, we know that there are transistors which are under the semiconductor material. काही ट्रान्झिस्टर्स असे आहेत ज्याच्यामध्ये आपण सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करतो आणि त्या सेमीकंडक्टर मटेरियल वर वाढून काय होतं, तर there is an effect of temperature, there is an effect of radiations. Remember that there is an effect of electromagnetic fields, magnetic fields, and then there is a probability or there is a chance to change the value of that transistor. ओके, त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, तर त्या ट्रान्झिस्टरची व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते बिकॉज ऑफ दिस एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. हे लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये रेडिएशन्स येतात, त्याच्यामध्ये टेम्परेचर येतं, त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड्स येतात, EM वेव्हज आहेत. ओके, सो ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि ह्या गोष्टी अफेक्ट करतात ट्रान्झिस्टर्सवर. ओके, आणि ह्या गोष्टी अफेक्ट झाल्यामुळं काय होतं, ट्रान्झिस्टरच्या व्हॅल्यू चेंज होऊ शकतात, ट्रान्झिस्टरची ऍक्युरसी चेंज होऊ शकते. हे लक्षात घ्या. अँड दॅट्स व्हाय दिस ट्रान्झिस्टर कंपॅटिबिलिटी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस ट्रान्झिस्टर इज कंपॅटेबल ऑर नॉट, हे आपल्याला चेक करायचं. ओके, सिलेक्शन ऑफ ट्रान्झिस्टर मध्ये तो ट्रान्झिस्टर कंपॅटेबल आहे की नाही त्या एन्व्हायरमेंट कंडिशन साठी ते आपल्याला चेक करायचं युजिंग दिस सिलेक्शन क्रायटेरिया, युजिंग दिस फॅक्टर्स. अँड दॅट इज or these are the, you can say, these are the types of selecting of a transistor, or these are the factors are required for selecting the transistor. हे लक्षात घ्या. हेच ते फॅक्टर्स आहेत जे आपल्याला रिक्वायर्ड असतात त्यासाठी ट्रान्झिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी. ओके, पहिला फॅक्टर आपण बघितला ट्रान्झिस्टर टाइप. ओके, टाइप इज इम्पॉर्टंट. इट इज अंडर विच कॅटेगरी. ओके, टाइप म्हणजे काय, थर्मल आहे, मेकॅनिकल आहे, हे महत्वाचं. त्यानंतर ट्रान्झिस्टर स्पेसिफिकेशन, दिस फॅक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इन दिस ट्रान्झिस्टर स्पेसिफिकेशन अगेन देयर आर टू स्पेसिफिकेशन, फिजिकल अँड टेक्निकल. ओके, फिजिकल मध्ये साइज, हाइट, वेट, पॅकेज, डायमीटर येतं. टेक्निकल मध्ये काय येतं, सेन्सिटिव्हिटी आणि ऍक्युरसी येतं. सो दिस पॅरामीटर्स अगेन इम्पॉर्टंट. दिस क्रायटेरिया आर अगेन इम्पॉर्टंट टू सिलेक्ट द ट्रान्झिस्टर. अँड लास्ट वन, द कंपॅटिबिलिटी ऑफ ट्रान्झिस्टर. तो ट्रान्झिस्टर कंपॅटेबल आहे की नाही. ओके, कंपॅटेबल कशासाठी आहे, तर एन्व्हायरमेंट कंडिशन साठी. एन्व्हायरमेंट कंडिशन कुठल्या कुठल्या आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं एन्व्हायरमेंट कंडिशन आर द टेम्परेचर इज देयर. ओके, देन radiations are there, then different electromagnetic waves are there. So हे सगळं कशामध्ये येतं बाळांनो, एन्व्हायरमेंट कंडिशन मध्ये. ओके, सो एन्व्हायरमेंट कंडिशनचा सुद्धा आपल्याला काय करायचा आहे, विचार करायचा आहे when we can select the transistor. हे लक्षात घ्या. So whenever we can select the transistor, we first think about these three parameters. आपल्याला ह्या तीन पॅरामीटर्स बद्दल पहिल्यांदा विचार करायचा आहे. And then we can select the transistor. Or we can say this is the factors of selecting the transistor. Is it clear to all of you?